Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. Today's video will be in Punjabi language. Topic is PTE reading reorder paragraphs. ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ, ਮਲਟੀਪਲ ਆਨਸਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ, ਸਿੰਗਲ ਆਨਸਰ, ਰੀਆਰਡਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਟੌਪਿਕਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ 6 ਈਚ, 7 ਈਚ ਜਾਂ 8 ਈਚ ਦਾ ਹੈ, 3 ਟੌਪਿਕਸ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਰੀਆਰਡਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 25 ਮਿੰਟਸ ਟੂ 32 ਮਿੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਮਲਟੀਪਲ ਆਨਸਰ, 2 ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਸਿੰਗਲ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, 2 to 3 ਰੀਆਰਡਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਈਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਲ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਦੇਖ ਲਓ, 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਿਲ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਅਗਰ हम मान के चलिए रीऑर्डर पैराग्राफ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 4 ਉਦੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 15 to 17 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 25 to 32 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਓਗੇ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਮਲਟੀਪਲ ਆਨਸਰ ਸਿੰਗਲ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰੀਆਰਡਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ। पूरी वीडियो एंड तक देखना, कल्ली चीज़ इन डिटेल दे विच, ते मैनूं नहीं लगता कि इस वीडियो तो बाद जो तुहानूं कदी लोड़ पैनी है रीऑर्डर पैराग्राफ नूं समझण दी। जिन्नी प्रैक्टिस करोगे उन्ना इंप्रूव होएगा। सो आपां चलदे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के उपर। सब तो पहला रूल असीं ट्रांजिशन वर्ड्स नूं समझीए। ट्रांजिशन वर्ड्स किहड़े किहड़े हुंदे ने? ट्रांजिशन वर्ड्स जिद्दां कि तुहाडी अखां दे सामने है, ये हैगे है ऑल्सो, अगेन, एज वैल एज, बिसाइड्स, किन्ने सारे है तुहाडी अखां दे सामने जिन्ने लिखे हुए हैं, ये सारे ट्रांजिशन वर्ड्स ने। इन्हां दा साडे रीऑर्डर पैराग्राफ दे विच बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गाइस। याद रखो गल, जदों ये ट्रांजिशन वर्ड्स दे विच कनैक्टर्स, कंजंक्शनस, ये सारी चीज़ां आंदियां ने, प्रोनाउन हो गए, ठीक है। जदों ये तीनों चीज़ां प्रोनाउन, कनैक्टर एंड कंजंक्शन या सामने दिते गए ट्रांजिशन वर्ड्स, यही ने साडे स्टार्टिंग पॉइंट के उपर आ जान ते ओ सेंटेंस के बड़े घट चांस होंदे आ कि वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस बने। इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो होंदा है जिन्हों किसी दूजे सेंटेंस की लोड़ नहीं, वो अपनी हस्ती अपना लैके चलता है ताकि सानू पता लग सके स्टार्टिंग पॉइंट की है, इंट्रोडक्शन की है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस की है। जो सानू इंडिपेंडेंट सेंटेंस लभ गया तो असी फिर अगों कनैक्शन बनाना शुरू कर सकते हैं। एक गल याद रखियो, PTE रीडिंग रीऑर्डर पैराग्राफ के अंदर साडा अगर एक करैक्ट पेयर बनता तो सानू 1 नंबर मिल जाएगा। जिदा कि 4 ऑप्शन आते, मैथड है 4 ऑप्शन आए, -1 = 3, जिन्ने भी ऑप्शन आए और जो -1 कर दो उन्ने पेयर बनने तो उन्ने मार्क्स का क्वेश्चन है। जिदा 4 ऑप्शनस आए हैं मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 3 पेयर बनने। हुण जरूरी नहीं है, जिदा मान लो आंसर है ABCD, तुसीं लाता CDAB, जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन तुहाडा गलत हो जाए। ये अंदर पेयर किन्ने सही बने? 2, CD 1 बन गया, AB 1 बन गया, जिहड़ा विच घर रह गया सीगा CDAB DA वाला जिहड़ा ਉਹਦੇ नंबर नहीं मिलने, लेकिन बाकियां दे मिलणगे। इस करके ਇਹਦੇ अंदर पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग भी काम करती है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ नहीं सोचना कि मैं सारा क्वेश्चन सही करना। सो ये वाले ट्रांजिशन वर्ड्स ਦੀ स्नैपशॉट लैके रख लो, ਜਦੋਂ भी ਤੁਹਾਨੂੰ दिसन स्टार्टिंग पॉइंट के उपर वो ऑप्शन पहले नंबर पर नहीं आएगा, बड़े घट चांस होंगे। हुण आपां एक एग्जाम्पल करते हैं। पहली एग्जाम्पल का नाम है पहले एग्जाम्पल का नाम है कीवर्ड मैचिंग टैक्नीक। हुण कीवर्ड मैचिंग ट्रिक की कहती है? कीवर्ड मैचिंग ट्रिक कहती है कि तुसीं कीवर्ड मैच करो बाकी ऑप्शनस दे नाल।
ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵਰਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਬਟ, ਸੋ, ਨਾਓ, ਇਹ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਟ, ਸੋ, ਨਾਓ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ, ਫਰਦਰ ਮੋਰ, ਬਿਸਾਈਡਸ, ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ, ਹਾਊ ਐਵਰ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਓਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ 2 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁੱਕੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁੱਕੇ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵਰਡ ਦੇਖਣੇ ਬਟ, ਸੋ, ਨਾਓ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੂ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ, ਰੀਡ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਆ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਬੈਟਲ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਐਨਮੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਬੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਈ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲੀਏ, ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਟਰੋਏ। ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ, ਤਦੀ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਡੀ ਅਤੇ ਐਫ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਬੈਟਲ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਐਨਮੀ। ਆ ਗਿਆ ਯੂਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਨਮੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਸਰ ਪੀਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਈ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਬੈਟਲ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਐਨਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਨਮੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੋਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਤਾ ਦ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਟਰੋਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਪੱਕਾ ਸਾਡਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਡੀ ਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਚਾਹੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇਖਾਂ ਐਫ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਡਿਫੈਂਸ the purpose of the military is to defend the nation and be prepared to do battle with its enemy। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਓਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। So, with regard to defense, the purpose of military is to defend the nation and be prepared to do battle with its enemy। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ, ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਐਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਬੈਟਲ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਐਨਮੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੂ ਬੈਟਲ ਵਿਦ ਇਟਸ ਐਨਮੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਨਮੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਬੈਟਲ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਐਨਮੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਐਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡੀ ਆਇਆ, ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਈ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ 2 ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਏ, ਐਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਡੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਬਟ, ਸੋ, ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਬਟ ਨਾਓ, SBN ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ
99% ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 100 ਬਟ ਨਾ ਲਾਓ। 100 ਕਿੱਥੇ ਆ? B ਦੇ। ਬਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? A ਦੇ ਤੇ C ਦੇ। 9 100 ਬਟ 9। ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੇ 3 ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤੇ। ਦੇਖੋ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ। 100 ਬਟ 9 ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, 99% ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀਵਰਡ ਮੈਚਿੰਗ ਟ੍ਰਿਕ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਭੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਵਰਡ ਮੈਚ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਊਨ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਟ੍ਰਿਕ। ਨਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਊਨ ਹੈ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ, ਕੰਟਰੀ ਨੇਮ, ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਊਨ ਆਏਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆਏਗਾ। ਨਾਊਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਊਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਨਾਊਨ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਊਨ ਆਏਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟੇ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਖਿਲ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ? ਹੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਨਾਊਨ ਨੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਡੈਟਸ ਇਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬਟ, ਇਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਇਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਈਕਲ ਹਾਫਮੈਨ। ਮਾਈਕਲ ਹਾਫਮੈਨ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾਊਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁੱਕਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਐਕਸੈਪਟਸ ਦਿਸ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਦਿਸ ਕੀਵਰਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮਾਈਕਲ ਹਾਫਮੈਨ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਸਟੋਰੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਦਿਸ ਸਟੋਰੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਾਫਮੈਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮਾਈਕਲ ਹਾਫਮੈਨ। ਦੇਖੋ ਨਾਊਨ, ਨਾਊਨ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਊਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਊਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਡੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈ। ਈ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦੀ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਵਰਥ ਐਂਡ ਰਿਵਾਰਡਸ, ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਸ ਕਮ ਸਮਵੇਅਰ ਨੀਅਰ ਨਰਸਿਸ ਐਂਡ ਸਟਰੀਟ ਕਲੀਨਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਈ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦਿਸ ਲੱਗਾ, ਕਦੀ ਬਟ ਲੱਗਾ, ਕਦੀ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਦਿਸ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਰੀਜ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਸ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਏ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਊਨ ਪ੍ਰਨਾਊਨ। ਨਾਊਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਮਾਈਕਲ ਹਫਮੈਨ। ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ? ਹੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਤਾ, ਆਂਸਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਏ ਆ ਗਿਆ, ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਈ ਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ, ਸੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਂਸਰ? ਈ ਏ ਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੀ ਐਕਨੋਲੋਜਿਸ ਟੂ, in fact he returns to the point often that best translators of poetry always fail at some level। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਮਾਈਕਲ ਹਫਮੈਨ ਤੇ ਹਫਮੈਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਹਫਮੈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਊਨ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ? ਮਾਈਕਲ ਹਫਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ। ਹਫਮੈਨ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਸਰਨੇਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਖਿਲ ਅਰੋੜਾ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਰੋੜਾ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਨਿਖਿਲ ਅਰੋੜਾ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਈ ਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਨੇਮ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੀ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਇੱਕ ਹੈਰਾਰਕੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਊਨ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਤਾ, ਈ ਏ ਸੀ ਬੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਡੀ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਆਪਣੇ 4 ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ, ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ। ਆ ਲਓ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 2 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ।
ਆਲਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਟ੍ਰਿਕ ਚੱਲ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਡੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਸਿਟੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਆਣੀ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਲੈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਸਿਟੀਜ਼। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਸਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਆਫਰ ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਬੈਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਫਰੋਮ ਕਨਫਲਿਕਟ ਐਂਡ ਦੀ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਬੈਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਆਫਰ ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਬੈਟਰ ਸਰਵਿਸ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਨਸਰ ਫਾਈਨਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਦੀਜ਼ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈਵ ਮੇਜਰ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਇੱਥੇ ਚੋਇਸਿਸ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਇਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੀ ਲਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਏ ਆਏਗਾ। ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚੋਇਸਿਸ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਣ। ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ 4 ਆ ਗਏ। 4 ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਆ। ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 5 ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਿੰਨੇ? ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਓਨਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਓਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਏਗਾ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ 2 ਔਰ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਆਉਂਦੇ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਫ ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਅਰ ਬਣਾਈਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, 4 ਚੋਂ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਚੋਂ 2 ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਈਚ 8 ਈਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ, 3 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ 60 to 70% ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 2/3 ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ 60 to 70% ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ 7 ਈਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਕੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ there is a growing consensus that if serious action is to be taken to reduce greenhouse emissions in Canada, a price must be applied to those emissions. Okay, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। Even if other countries act in concert with Canada, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਸਰਟ ਵਿਦ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਜੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਡੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਊ ਐਵਰ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਏ ਸੀ ਦਾ ਪੇਅਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏ ਸੀ ਬੀ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਏ ਸੀ ਡੀ ਬੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਏ ਸੀ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਊਗਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਏ ਤੇ ਸੀ। There is a growing consensus that if serious action is to be taken to reduce, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ emission in Canada, a price must be applied to those emission ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਣਾ if Canada implements a carbon price on its own, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡੀ 'ਚ there are however challenges associated with the political acceptability of carbon pricing। ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਡੀ ਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਯੈਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। 2 ਮਿੰਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਟ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਨ ਦੋਜ਼ ਰੀਜਨਸ ਮਤਲਬ ਰੀਜਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੀਜਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਦੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੌਮੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂ, ਦੇਖੋ ਬੋਸਨੀਆ, ਗ੍ਰੀਸ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਰਬੀਆ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਜਨਸ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਰੀਜਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਜਨਰੇਟ ਜੋਬਸ ਐਂਡ ਅਟਰੈਕਟਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਰੀਜਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਏ ਦਾ ਅਤੇ ਸੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੱਭਣਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, few communities have to chance to create something brand new ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਬੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਇਜ਼ scarce in many parts of our fast urbanizing world but that opportunity is now presenting ਨਾ। ਇਨ ਦੋਜ਼ ਰੀਜਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਬੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਡੀ, ਫਿਊ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਰਬਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਫਿਊ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਚਾਂਸ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਮਥਿੰਗ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਔਨ ਏ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਂਡ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰਾਣ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ। ਇੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਓ, ਡੈਟ ਕਨਫਰੰਟਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਨਰੇਟ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਓਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋਬ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਟਰੈਕਟਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਰਸਤਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਂਗੇ, ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰੂੰਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਬੀ ਡੀ ਏ ਸੀ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬੀ ਡੀ ਏ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ।
ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ, ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਯੈਟ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਨਹੀਂ। ਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ। देयर आर several factors, बहुत सारे factors to go that contribute to a lack of diversity in clinical trials। सो ये भी नहीं आया, फैक्टर की गल हो रही है, तो बचे साढ़े को बी ऑप्शन। हुण बी दे विच की गल हो रही है, ब्लैक पीपल आर वेरी अंडर रिप्रजेंटेड इन क्लिनिकल ट्रायल्स। हुण देखो क्लिनिकल ट्रायल्स की गल इत्थे भी हो रही है, इत्थे भी हो रही है, बट क्लिनिकल ट्रायल्स तो पहला असी गल किहदी करदे पे हां, ब्लैक पीपल की। तो सब तो पहला असी पहला ब्लैक पीपल बारे गल करांगे, बी तो बाद चो ए आएगा। ये देख लियो कि किहदी गल पहला होई, ये ना होवे कि तुहानूं मैं कहता जी कीवर्ड मैच कर गया, चलो जी क्लिनिकल ट्रायल इत्थे आ गया, क्लिनिकल ट्रायल इत्थे आ गया, चलो जी साडा काम हो गया। इदां नहीं, आपां पूरे सेंटेंस में पढ़ना भी है। हुण ब्लैक पीपल की है, क्योंकि दे आया है ना, दे का मतलब आया प्लूरल, पीपल बहुत ज़्यादा, बहुवचन, तो यदा कनैक्शन ये ना बन गया। बी तो बाद चो ए आ गया, ए तो बाद चो सी आ गया। हुण सी, दे ऑल्सो हैव हायर डेथ रेट्स फ्रॉम कैंसर। हुण डेथ रेट फ्रॉम कैंसर जिहड़ा डेथ रेट हैगा कैंसर का, उस तो बाद चो की आएगा, फैक्टर आएगा ना, रीजन आएगा। और रीजन की है, वन रीजन फॉर दिस कुड बी, ये हो सकता वै, कुड बी का मतलब होंदा हो सकना, ये नहीं कि पक्का श्योर है। कुड का मतलब दिस कुड बी रिलेटेड टू लो पार्टिसिपेशन इन क्लिनिकल ट्रायल्स। अपना आंसर आ गया डी, तो एंड विच की बचा ई। सो तुसी जे इनू वधिया तरीके दे नाल करोगे, तुहाडे ये सारे क्वेश्चन ईजी वे दे नाल सॉल्व हो जाएंगे। आई होप तुहानूं वीडियो वधिया लगेगी, सिक्ख्या कुछ तां भी। हुण रीऑर्डर पैराग्राफ्स होर भी काफ़ी सारी ट्रिक्स होंदियां, जरूरी नहीं कि इस वीडियो के अंदर ही सारा कुछ दसता। हर एक क्वेश्चन के विच ना कोई ट्रिक काम करती, बट बेसिक ये चीज़ां ये ने जिहड़ा तुहाडा आंसर घट्टो घट्ट 100 चों 90% तुसीं क्वेश्चन इस ट्रिक्स के नाल सॉल्व कर सकते हो। इस तो इलावा जो स्ट्रगल करते पे हो, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ। ਨਾ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਆਉਣਗੇ। Call us now, book your seat. All the best.